असलामुअलैकुम। मेरा कोई इरादा नहीं सी उतला हिस्सा मकान का किराए ते देण ते अम्मा जी मैनू कहंदे ने क्यों ना पुत्तर उतला हिस्सा असीं किराए ते दे दईए। मैं पूछया अम्मा जी इतने अरसे बाद तुहानू कितों ख्याल आया उतला हिस्सा किराए ते देण दे? कहंदे पुत्तर नाल वाली तेरी खाला कहंदी है बड़े चंगे नेक किराएदार ने, तुसीं उत्ते रख लो, चलो 4 रुपये तुहानू पे आवणगे। मैं भी ये सोचा चलो किराए ते दे देना। कहंदा मैं क्या अम्मा जी तुहानू चंगा भला पता है कि मेरे यार दोस्त उत्ते आके बहिंदे ने, मैं किराए ते नहीं देना। कहंदे पुत्तर तू इंज कर, तुसीं बैठक च बह जाया करो, उतला हिस्सा जिहड़ा तुसीं किराए ते दे दिओ। कहंदा मैनू मेन मसला यह सी कि साडा जिहड़ा मेन दरवाज़ा है ना उन्होंने अंदर वाड़ के ते नाल ही सज्जी सैड ते पौड़ियां उत्ते जांदियां सी। कहंदा उंज असीं अपने घर दे अगे पर्दा लाया सी क्योंकि मेरे यार दोस्त आउंदे सी, लेकिन कहंदा मैं क्या अम्मा जी उन्हां दे मुड़े जवान ने, तुसीं रहण दिओ, मैं आपे कोई होर किराएदार तकना। कहंदा ठीक है पुत्तर तेरी मर्जी। कहंदा मैं अपने यार दोस्त नूं आख्या, मेरे ज़हन च भी यह गल आ गई चलो उतला हिस्सा किराए ते ला दिंदे आं। कहंदा मैं अपने यार दोस्त नाल गल कीती, यार कोई किराएदार होई ते मैनूं दसी। कहंदा ठीक है मैं तैनूं दसांगा। कहंदा 2 दिन बाद उन्हें मैनूं फोन मारिया, कहंदा बाबा जी है नहीं किराएदार जे तेनू चाहिए ते। कहंदा ठीक है दे उन्होंने नंबर। कहंदा जिसे नंबर दिता मैं उन्होंने कॉल की, 2 मावां धीआं सी, कहंदियां पुत्तर सानू किराए ते चाहिए, असीं बड़ियां मजबूर हाँ। कहंदा मैं क्या हाला जी तुसीं दसो है कित्थे हो, मैं तुहानू आके मिल लैना। कहंदा पुत्तर तू अपना एड्रैस दे ते असीं तैनू आके मिल लैने आ। कहंदा मैं अपना एड्रैस दस्सिया, ठीक है हाला जी तुसीं आ जाओ जिस टाइम मर्जी। कहंदा पिछले टाइम नाल उन्होंने मैनू फोन मारिया, उन्होंने पुत्तर है फलानी जगह ते असीं आके खलोते हाँ, लेकिन यह है कि सानू अगू पता नहीं लग रहा असां आवना किंज है। कहंदा मैं क्या हाला जी तुसीं उत्थे ही खलोवो, मैं बस आया तुहाडे कोल। कहंदा मैं मोटरसाइकिल कढ़िया सीधा उन्हां कोल पहुंच गया। कहंदा जिस उन्हां कोल पहुंचा जाके तकिया बड़ी सोहनी हालारां दी कुड़ी ते हाला जी आपू भी चंगे भले नैन नक्श वाले सी, बड़े सोहने सी। कहंदा मैं गपशप लाण लग पिया, मैं क्या हाँ जी हाला जी चलो मेरे नाल, तू रक्षा कराना तुहानू मैं बहालना। उन्हें पुत्तर रक्षे ते के पैना तेरे नाल ही मोटरसाइकिल ते बह जाने आ। कहंदा मैं बड़ा हैरान होया क्योंकि एड्डी सोहनी उन्हां दी कुड़ी सी, आपू भी हाला चंगी भली ठीक है। कहंदा मैं क्या ठीक है हाला जी बह जाओ। कहंदा पहला हाला जी बैठे पिछे कुड़ी बैठी। कहंदा उन्होंने मैं लैके घर आया। कहंदा मैं उन्होंने तक के ना तो मैं यही सोचा कि इन्होंने बैठक च बहालना, अमीरां नाल नहीं मिलवांदा। कहंदा मैं जाके बैठक खोल के जाके इन्होंने बिठा के मैं क्या हाला जी दसो तुहानू किस तरह का मकान चाहिए। कहंदा पुत्तर पहला ये दस किराया कितना है। कहंदा मैं क्या हाला जी 15,000 किराया। कहंदा मेरे ज़हन च ना वो थोड़ा गंद आ गया सी, कुड़ी उन्हां दी मेरे तो नज़र ही नहीं सी ढा रही। कहंदा हालांकि मैं शादीशुदा बजाते खुद। कहंदा कुड़ी उन्हां दी तक्की जे मेरे अल तक्की जे। कहंदा मैं भी तक्की जा। आंदे अगू हाला री कहंदे पुत्तर किराया थोड़ा घट नहीं हो सकता क्योंकि असी इतना किराया नहीं दे सकते। कहंदा मैं क्या हाला जी ठहर जाओ। कहंदा मैं गया जाके घर चाह शाह बनवाई लैके ना बैठक च लिया के दी। कहंदा मैं अपनी ना अम्मा नाल बुलवाया ना अपनी जनानी नाल। कहंदा मैं आपू ही अंदर गपशप लाण लग पिया। मैं क्या हाला जी दसो तुसीं कितने किराया दे सकते हो? कहंदे पुत्तर कोई थोड़ा बहुत घट कर दे जिहड़ा असीं दे सकीए। कहंदा मैं क्या हाला जी तुसीं इंज करो 7,000 रुपया दे दिओ करो, बाकी ये है कि मेरे घर ना दस्सिओ कि मैं तुहाडा किराया घटाया। उन्हें आख्या पुत्तर असीं नहीं दस्सण लगे जे तू नहीं चाहता। कहंदा उन्हां दे ज़हन च गल आ गई कि मैं उन्हां दे काबू आ गया। कहंदा फिर मैं उन्होंने आख्या हाला जी आ जाओ अंदर। कहंदा अंदर लै गया, अम्मा ने मिलवाया, अपनी जनानी ने मिलवाया, जाके उन्होंने उत्ते जाके मकान तकाया। उन्हें आख्या जी सानू मकान जिहड़ा पसंद है। अगू कहंदा मेरी अम्मा री भी कहंदे आ बड़ियां चंगियां मावां धीआं लगदियां, चलो नाले इतनी वड्डी फैमिली को नहीं, नाले उत्ते रोला नहीं पैण लगा, ठीक है चलो तू इन्हां नूं ना दे मकान। कहंदा उन्हां कोल मैं एडवांस शास भी कोई शै ना मंगी। मैं क्या हाला जी तुहाडा समान शान कुछ है? उन्हें आख्या पुत्तर असीं ते माड़े बंदे आ, साडे कोल 2-4 मंजियां ने ते कोई 1-2 बक्से ही है, साडे कोल ते बर्तन भी कोई नहीं है, असीं इतने मजबूर हाँ। कहंदा मैं क्या हाला जी तुसीं टेंशन ना लवो, तुहानू बर्तन भी लभ जाणगे, हर चीज़ लभ जाएगी, तुसीं ये दसो तुहाडा समान कित्थे है? कहंदा पुत्तर समान जिहड़ा एक जगह ते पिया। आंदा हाला जी दसो मैं गड्डी लैके जाना तुहाडा समान लै आवना। उन्हें आख्या ना पुत्तर असीं आखिया बंदे नूं वो समान लैके आवेगा, फिर तुसीं उत्थों चुका के ना इत्थे घर रखा दिओ। कहंदा मैं क्या ठीक है। कहंदा 2 दिन बाद जिसले उन्हें हालारा फोन किया पुत्तर साडा समान इत्थे आ गया है तो हुण तुसीं इंज करो इनू घर जे खड़ सकदे हो ते नाल मेरी मदद करो। कहंदा मैं 2-3 मुड़े नाल ले, रेहड़ी ते समान रखाया। कहंदा जाके उत्ते रखिया। कहंदा इतना समान है ही नहीं सी, 2-3 ते मंजियां सी, कोई 2-4 कुर्सियां सी, कोई थोड़े जे बक्से। कहंदा उत्ते जाके रखे। कहंदा बर्तन एक भी नहीं सी। कहंदा मैं सोचा अपने घर इन्हां दी रोटी छोटी जनानी कोल बनवाई, उन्होंने खुआली। कहंदा उन्हां दी कुड़ी जिहड़ी है ना मैनूं बड़ी पसंद आ गई सी। कहंदा मैं होर कुछ नहीं तो मैं सोचा सी मैं इहदे नाल शादी कर लैनी है क्योंकि मेरी कहंदा जनानी है भी पूरी जी सी। मैं सोचा जे इहदे नाल सैटिंग होगी ना, इनू घर रखी रखांगा तो शादी कर लांगा। कहंदा बहरहाल वो तो टुर गए खाना शाना खा के। कहंदा मैं ना 1-2 दिन बाद फिर उत्ते जाना शुरू कर दिता। कहंदा उत्ते जांदा ते हालारा मैनू भा लेना। कहंदा 2-2 3-3 घंटे जिहड़ा ना मैं उत्ते बह के गप्पां लांदिया रहना। कहंदा साडा मेन मसला है सी कि साडा मेन दरवाज़ा जिहड़ा ना खुलिया रहिंदा सी, अगे जिहड़ा साडा घर है पर्दा लग्गिया सी।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਪਾਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਢਲ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਢਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਪ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਪ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਰਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਵੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪੂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਦਿਨ ਆਂਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਅੰਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਣ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਵਣ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਭੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਏ ਕਰੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਦਿਹਾੜ 'ਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ ਉੱਥੇ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਨਾ ਗੱਲ ਗੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਏ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਸਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੁ ਨਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਏ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੇਰਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਤੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਵਲਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਵਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਹਾੜ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਅੰਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਣਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਅੰਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰ ਦੂਰ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਵੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ,
ਐ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਚੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੋਟਲ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲਾ ਕੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਦੂਜਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਚੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਹਾੜ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਜਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ 3 ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਟਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਤਮਿਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਠਹਿਰ ਜੋ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਵੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪੂ ਤਲਾਕ ਮੰਗੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਲਾਹੌਰ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਲੰਗੜਾਂ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਧੋਖਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਜ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਵਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਹਾਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਛੱਡੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਵੇ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੂ ਵੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਈ ਦੇ ਵੜੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰਦੇ ਹੋ तो दिल खुश होता। बाकी दुआवां च याद रखा करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अगर मेरी वीडियो तुसां पूरी देखी हुई तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी करो, क्योंकि मैं 15 मिनट की वीडियो बनाई है, मैं देखना चाहना किहड़े बंदे ने मेरी 15 मिनट वीडियो देखी है। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखियो, दुआवां च याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।